خواتین حضرات السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کے پاس دشمن کے اندر فضا سے دور تک جاسوسی کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرنا چاہتا۔ 6 ستمبر 1965 کو 3 بجے شروع ہونے والی لاہور کی طرف بھارتی فوج کا حملہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ در حقیقت رن آف کچھ کے مسئلے کے بعد یہ ایک متوقع عمل تھا۔ لاہور کی طرف جی ٹی روڈ کی جانب سے متواتر حملے بغیر انتباہ کے شروع کر دیے گئے۔ ایک عجیب اتفاق سے حملہ آوروں کا مشاہدہ کرنے والی سرحد کے قریب پہلی پاکستانی یونٹ پاکستان ایئر فورس کی ایک چھوٹی سی آبزرور ڈٹیچمنٹ تھی۔ ہندوستانی افواج کی سرحدی خلاف ورزی کی اطلاع فوری طور پر کمانڈر ان چیف ایئر وائس مارشل نور خان کو دی گئی، جنہوں نے فوری طور پر صدر پاکستان ایوب خان کو ان الفاظ سے آگاہ کیا: اس کا مطلب ہے جنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے حملہ شروع کرنے کے 12 گھنٹوں کے اندر اندر لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس حملے کا مقصد مغربی پاکستان کو درمیان سے دو لخت کرنا اور اس کی حکومت گرانا تھا۔ اس بات کا ثبوت بھارتی اخبارات کے دعووں کے علاوہ کئی واقعات سے ملتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دہلی میں غیر ملکی اخبارات کے نمائندوں کو سرکاری طور پر متنبع کیا گیا تھا کہ 6 ستمبر کی سپہر 4 بجے ایک اہم اعلان کے لیے تیار ہیں، مگر لاہور پر قبضے کا یہ بیان کبھی دیا نہ جا سکا۔ اس بات کی مزید تصدیق اس ضمیمے سے ہوتی ہے جو اگلے دن نئی دہلی کے اخبار اسٹیٹسمین نے شائع کیا، جن کا عنوان بھارتی فوج کو شاندار کامیابی اور لاہور پر قبضہ کرنے کا تھا۔ یہاں تک کہ اسی شام BRB سے بھی سقوط لاہور کا سہرا بھارتی فوج کے سر باندھ دیا گیا۔ انہوں نے تو واگا بارڈر پر پکڑی گئی ایک پاکستانی بس بھی دکھا دی جس کا مقصد لاہور پر قبضہ ثابت کرنا۔ اس بات کے بھی شواہد ملے کہ جنرل چودھری نے اپنے سینئر سٹاف افسران کو 6 ستمبر کی شام لاہور جم خانہ میں فتح کا کاکٹیل پارٹی کی شرکت کے لیے دعوت نامے بھی جاری کر دیے۔ ہندوستانی فضائی اور زمینی افواج کے درمیان بہت کم ربط نظر آیا، اور دن میں پاکستان میں اہداف کے خلاف ہندوستان ایئر فورس کی جانب سے کیے جانے والے پے در پہ حملے مکمل طور پر غیر منظم دکھائی دیے۔ 6 ستمبر کو تقریباً الست صبح 5:30 بجے کا وقت تھا کہ پاک فضائیہ کے 2 F-104 طیارے جو کہ کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ کے مشن پر روانہ ہوئے، ان کے پائلٹ فلائی لیفٹیننٹ آفتاب عالم خان اور ان کے ونگ مین فلائی لیفٹیننٹ امجد خان تھے۔ ان کو سکیسر ریڈار نے بھارتی ایئر فورس کی جانب روانہ کیا، جو کہ ایک پاکستانی ٹرین پر حملہ کر رہے تھے جو وزیر آباد کے قریب گکھڑ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ فلائی لیفٹیننٹ امجد ریڈیو کی خرابی کی وجہ سے واپس سرگودا بھیج دیے گئے، اور فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے اکیلے ہی 4 انڈین ایئر فورس کے مسٹیئر طیاروں کو نشانے پر لے لیا، جو کہ کھڑی ہوئی ٹرین مسافر ٹرین پر بموں اور راکٹ حملوں میں مصروف تھے۔ فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے مسٹیئر فارمیشن پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ انڈین ہوا بازوں نے F-104 کو اپنے درمیان پا کر بھاگنے میں ہی خیریت جانی، اور وہ 50 فٹ کی بلندی پر نیچی پرواز کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف جا نکلے۔ بھارتی پائلٹوں نے پہلے ہی F-104 اسٹار فائٹر جہاز کا نام اس کی رفتار اور ہیبت کی وجہ سے بدمعاش رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 1100 کلومیٹر کی رفتار سے انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے نزدیک ترین مسٹیئر پر اپنا میزائل فائر کیا، اور یوں آفتاب عالم نے فضائی مارکوں کی تاریخ میں آواز سے دگنی رفتار سے پرواز کرنے والے جہاز سے دشمن کا جہاز تباہ کر کے پہلے ہوا باز بن گئے، جو کہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس دوران 6 F-86 طیارے جن کا تعلق نمبر 19 اسکواڈرن سے تھا اور ان کی قیادت ان کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کر رہے تھے، پشاور سے اڑان بھری، اور تمام جہاز راکٹوں اور گن سے لیس تھے۔ ان کا اصل ہدف چھم سیکٹر میں پاکستان آرمی پر حملہ آور دشمن کی توپیں تھیں۔ گجرانوالہ کے قریب پہنچنے پر جب وہ 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے، انہیں لاہور کی جانب بڑھتے ہوئے ہندوستانی ٹینکوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہدایات ملی کہ وہ اپنا پہلے والا ہدف چھوڑ کر لاہور بارڈر کی طرف بڑھیں۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں
6 तैयारे लाहौर अमृतसर रोड पर इंतहाई कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए जब वाघा बॉर्डर पहुंचे तो स्क्वाड लीडर सज्जाद हैदर ने पाकिस्तान इलाके में घुसने वाले टैंकों पर लगे ज़ाफ़रानी रंग के दायरे देखे, जिसके बाद उनके जहन में कोई शक बाकी ना रहा कि ये हिंदुस्तानी आर्मर फॉर्मेशन के टैंक थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये गोल दायरे मेरे माथे पर जाकर लगे। सज्जाद हैदर ने अपनी फॉर्मेशन के नंबर 5 और नंबर 6 मेंबर को टॉप कवर यानी प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए 7000 फुट की बुलंदी पर चढ़ जाने का हुक्म दिया और बाद में इसे F-104 ने भी मजबूत किया। मगर बाकी मेंबरान ने एक टेक्स्ट बुक ए टू ग्राउंड का मिशन का पैटर्न इन टैंकों के ऊपर कायम करके भरपूर तरीके से अपने निशाने पर ले लिया। हिंदुस्तान के कर्नल जसमंड जो लाहौर में कब्जे के इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, बाद में कहा कि पाक फिजाइया के जहाज़ों ने हमारे हर टैंक, गाड़ी और हथियार को निशाना बनाया, हत्ता कि जो शर्मन टैंक हमारी मदद को पहुंच रहे थे उन्हें भी रास्ते में ही तबाह कर दिया। इस हमले की सूरत में इस हद तक अफरा तफरी फैली कि हिंदुस्तान फौज के कमांडर 54 ब्रिगेड और 15 डिवीजन साइकिल पर अमृतसर की तरफ भागते हुए और खेतों में छुपे हुए पाए गए, जिनका जंग के बाद कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फौज से निकाल दिया गया। इस मार्के के दूररस नतायज इस जंग पर मुरतब हुए, चूँकि भारतीय फौज का ये ब्रिगेड BRB नहर के पार लाहौर की तरफ हमले के लिए मुतहर्रिक था। पाक फिजाइया का यह हमला पाकिस्तानी ज़मीनी अफवाज को अपनी पोजीशन संभालने और मुस्तहकम करने में भी बहुत मददगार साबित हुआ। पाक फिजाइया अपने अड्डों के खिलाफ मुमकिन हिंदुस्तानी एयरफोर्स के हमलों के हवाले से भी इंतहाई अलर्ट थी, जिसमें 22 F-86, 15 F-104 और मुस्तकिल कॉम्बैट एयर पेट्रोल के मिशन पर अपने बेसिस की हिफाजत के लिए उड़ते रहते थे। जारहाना जंगी हिकमत अमली के तकाज़ों के मुताबिक कोई भी फिजाइया ख्वाहिशमंद होती है कि दुश्मन के तैयारों को बेअसर करने के लिए उनको हवा में उड़ने का मौका ही ना मिले, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि बर वक्त और बाअसर तरीके से दुश्मन के हवाई अड्डों को तबाह कर दिया जाए। इस प्लान के तहत कमांडर इन चीफ ने शाम ढलने से पहले हिंदुस्तानी एयरफोर्स के अहम अड्डों पर हमला करने में पहल करने का फैसला किया। इस हिकमत अमली से पाक फिजाइया की कम अददी कुव्वत का मदावा करने में बहुत मदद मिल सकती है। 6 सितंबर को तकरीबन दोपहर 1 बजे तक तमाम मुतल्लिका यूनिट्स को इस हमले के अहकामात मौसूल हो चुके थे। स्ट्राइक प्लान के मुताबिक सरगोदा से 8 F-86 ने आदमपुर और हलवाड़ा पर हमला करना था, जबकि 6 F-86 ने अमृतसर रेडार को निशाना बनाना था। 6 F-86 और एक जासूस B-57 तैयारे ने पिशावर से प्रवास करके पठानकोट और श्रीनगर को निशाना बनाना। मारीपुर से 8 F-86 को जामनगर पर हमला करने का काम सौंपा गया। मारीपुर से फिर 4 T-33 तैयारों को पोरबंदर रेडार पर भी हमला करना था। मारीपुर से ही 12 B-57 को जामनगर पर हमला करने का काम सौंपा गया। 6 सितंबर को नंबर 19 स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर स्क्वाड लीडर सज्जाद हैदर 8 सेबर तैयारों की क़यादत करते हुए पठानकोट एयरफील्ड पर हमलावर हुए। ये वाहिद फॉर्मेशन थी जो अपने अटैक प्लान के ऐन मुताबिक पठानकोट पर हमलावर हुई, जो कि हिंदुस्तान का एक बड़ा ऑपरेशनल एयरबेस था। स्क्वाड लीडर सज्जाद के जोश में और भी उस वक्त इजाफा हुआ जब उन्होंने ज़मीन पर खड़े हुए हिंदुस्तानी फिजाइया के हासिल करदा नए MiG-21 फाइटर्स को अपना हदफ पाया। इस फॉर्मेशन के मेंबर विंग कमांडर तवाब, जो फॉर्मेशन को टॉप कवर दे रहे थे, अपनी आंखों से हिंदुस्तानी फिजाइया के 14 जहाज जलते हुए देखे। हमले के फौरन बाद तमाम जहाज इंतहाई नीची प्रवास करते हुए वापस पेट्रोल कम होने की वजह से सरगोदा लैंड कर गए। इस मार्के में इस फॉर्मेशन के सिर्फ एक जहाज को ग्राउंड फायर की वजह से मामूली नुकसान हुआ और यूं पाक फिजाइया ने पठानकोट पर हमला करके नई तारीख रकम की। स्क्वाड लीडर MM आलम की क़यादत में नंबर 11 स्क्वाड के 3 F-86 नीची प्रवास करते हुए आदमपुर पर हमले के लिए रवाना हुए। इस फॉर्मेशन को सिकिसर रेडार ने वार्निंग दी कि पाक फिजाइया के पठानकोट पर हमले की वजह से हिंदुस्तानी एयरफोर्स इंतहाई अलर्ट है। ये फॉर्मेशन जब अमृतसर के जुनूब में तरन तरन के करीब पहुंची तो उनका सामना 4 हंटर जहाज़ों से हो गया, जो इन जहाज़ों के ऊपर ज़मीन से 500 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। इस मिशन को स्क्वाड लीडर MM आलम ने याद करते हुए कहा कि इन जहाज़ों को देखकर मैंने सोचा कि ये बिल्कुल नए हंटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
मैंने अपनी फॉर्मेशन को ड्रॉप टैंक्स फेंक कर लड़ाई के लिए तैयारी का हुक्म दिया। दूसरी जानिब से उन हंटर्स ने भी अपने ड्रॉप टैंक्स फेंक दिए और यूं ये तमाम जहाज आपस में डॉग फाइट के लिए एक दूसरे के अंदर मुड़ना शुरू हुए। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और हिंदुस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मेशन का चौथा हंटर मेरे निशाने पर आ गया। एक मुख्तसर सी गन के बर्स्ट ने उसका काम तमाम कर दिया और जमीन से आग के शोले की तरह जा टकराया। बाकी तमाम तैयारे मेरी निगाह में थे और मैंने अपने एक विंगमैन स्क्वाड लीडर बुच अहमद को अपने सामने एक हंटर तैयारे को शूट डाउन करते हुए देखा। हम आदमपुर से सिर्फ 40 मील के फासले पर 5 से 6 मिनट तक एयर कॉम्बैट में मसरूफ रहे। मुझे खदशा था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स के और जहाज इस कॉम्बैट में दाखिल हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से मैंने अपनी फॉर्मेशन को वापस बेस मुड़ने का हुक्म दिया। इस दौरान 2 और हंटर जहाज मेरे सामने आए तो मैंने सबसे पीछे वाले हंटर को अपने निशाने पर ले लिया। ये एक ज्यादा फासले वाला शॉट था जो जहाज हिट होने के बाद दूसरी तरफ जाने लगा और क्योंकि मुझे अपनी वापसी की फिक्र थी इसलिए उसकी तरफ तवज्जो न दे सका और वापसी का रास्ता अख्तियार किया। बगैर किसी नुकसान के दुश्मन की 3 तैयारों को तबाह करना और खैरियत से वापस आ जाना घाटे का सौदा नहीं था। हलवाड़ा एयरबेस पर हमले की नीयत से जब तक नंबर 5 स्क्वाड्रन से सेबर्स का आखिरी सेक्शन, जिसकी क़यादत स्क्वाड लीडर सरफराज रफीकी कर रहे थे, फ्लाई लेफ्टिनेंट सिसिल चौधरी उनके नंबर 2 और फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनस उनके नंबर 3 के तौर पर टेक ऑफ कर रहे थे, दिन की रोशनी तेजी से कम होती जा रही थी। इस फॉर्मेशन को 8 की बजाय सिर्फ 3 जहाज दस्तयाब हो सके और वो भी देर से, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाक फिजाइया के बाकी जहाज लाहौर और सियालकोट सेक्टर में हिंदुस्तान आर्मी के हमले को रोकने में पाकिस्तान आर्मी की भरपूर मदद देने में मसरूफ अमल थे। जब स्क्वाड लीडर सरफराज रफीकी की फॉर्मेशन बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, उसी असना इमाम आलम की आदमपुर वाली फॉर्मेशन वापसी का सफर कर रही थी। फ्लाई लेफ्टिनेंट अलाउद्दीन ने रेडियो पर वार्निंग दी कि इस वक्त हवा में दुश्मन के बहुत से जहाज मौजूद हैं। सरफराज रफीकी को इस बात का पहले से अंदाजा था और उसके लिए तैयार भी थे। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बाकमाल, निडर और इंतहाई काबिल पायलट थे। स्क्वाड लीडर सरफराज रफीकी की फॉर्मेशन जब अपने हदफ यानी हलवाड़ा के करीब पहुंची तो हद निगाह इस हद तक कम हो चुकी थी कि 1500 फुट से भी जमीन नजर नहीं आ रही थी, जबकि अटैक की बुलंदी 3500 फुट होती है। ये फॉर्मेशन इंतहाई कम बुलंदी पर अपने हदफ का तयन कर रही थी कि सरफराज रफीकी ने अपने सामने 2 हंटर तैयारों को आते देखा। सरफराज रफीकी ने बाएं तरफ वाले हंटर को निशाना बनाया और यूनस ने दाएं तरफ वाले हंटर को, जबकि सिसिल चौधरी इन दोनों के अकब की हिफाजत कर रहे थे। सिसिल चौधरी ने बाएं हाथ वाले हंटर को रफीकी के हाथों तबाह होते देखा, जबकि यूनस अपने हदफ का निशाना लेने ही लगे थे तो उनके हदफ ने अचानक बाएं मुड़ना शुरू कर दिया। इसी असना सिसिल चौधरी ने 2 मजीद हंटर तैयारों को फाइट में दाखिल होते देखा और उसके बाद 2 मजीद हंटर उनकी मदद को आन पहुंचे। सरफराज रफीकी खुद को एक हंटर के पीछे शूटिंग पोजीशन में लाए ही थे और जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया उनको एहसास हुआ कि उनकी गन जैम हो गई है। उन्होंने फॉर्मेशन की लीड सिसिल चौधरी के हवाले की और बताया कि उनकी गन जैम हो गई है। उसूली तौर पर स्क्वाड लीडर सरफराज रफीकी को कॉम्बैट जोन से निकल जाना चाहिए था और कम हद नज़र इनको दुश्मन से महफूज रखने के लिए मुआविन भी साबित होती, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं। वो सिसिल और यूनस को अकेले छोड़ने पर राजी ना हुए और खुद सिसिल और यूनस की टेल क्लियर करने की जिम्मेदारी खुद ले ली। जैसे ही सिसिल चौधरी लीड लेने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने अपने बाएं जानिब 4 हंटर को और 2 को दाहिनी तरफ से आते हुए देखा। रफीकी ने कॉल दी कि लीड आपकी टेल क्लियर है और सिसिल चौधरी ने दाहिनी तरफ वाले हंटर्स को निशाना बनाने के लिए मुड़ना शुरू कर दिया। सिसिल चौधरी ने अकब से आने वाले हंटर को निशाना बनाया और वो धुआं उगलने लगा। सिसिल ने पायलट को इजेक्ट होते देखा। अपने हदफ का निशाना बनाने के बाद सिसिल ने अपने बाकी फॉर्मेशन के मेंबर्स को देखने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने रेडियो पर मुतअद्दिद कॉल्स दी, मगर किसी ने जवाब न दिया। अचानक से उन्हें अकब से गन फायर की फ्लैशेस दिखाई दिए, जो कि उन हंटर्स की गोलियों के थे जो उन पर फायर कर रहे थे। सिसिल चौधरी ने फौरन अपने जहाज को दाहिनी तरफ मोड़ा। उन्होंने कहा, हंटर मेरे और ज़मीन के दरमियान आ गए और इस इंतहाई नीची बुलंदी वाले एयर कॉम्बैट में एक हंटर जो कि लीड कर रहा था, उसका विंग ज़मीन से जा टकराया और वो तबाह हो गया।
मैंने ऊपर की जानिब नाक की और जहाज की पावर कम कर दी और स्पीड ब्रेक्स निकाल लिए और इस हंटर को, जो मेरे पीछे था, अपने से आगे जा निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो मेरे आगे आया, मैंने उसका निशाना लेकर उसे तबाह कर दिया। मुझे अभी तक रफीकी का कोई पता नहीं चल रहा था कि मैंने देखा कि एक हंटर और एक F-86 क्लासिक सीजर्स करते हुए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। मैंने देखा कि सेबर ने हंटर को अपने आगे निकालकर मौसर तरीके से निशाना बनाया। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये यूनस के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि यूनस हम में से सबसे माहिर निशानाबाज था। मैंने यूनस को कॉल दी कि हमें वापस जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने वापसी की राह ली और अभी यूनस के बारे में पूछने ही लगे थे कि उनका कब से 2 हंटर और हमलावर हुए। सेसिल चौधरी ने फॉर्मेशन को ब्रेक लेफ्ट की कॉल दी और इसी असना में यूनस के जहाज को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा, जिससे उनको अंदाजा हुआ कि यूनस हिट हो चुके हैं। सेसिल चौधरी ने 2 या 3 दफा यूनस को रेडियो पर कॉल दी और इजेक्ट करने का कहा, मगर कोई जवाब ना मिला। इतने में मजीद 2 और हंटर आ गए जो उनके पीछे आए। वो कहते हैं कि मैं इंतहाई नीची प्रवास करते हुए सरगोदा की तरफ निकल आया। तीनों पायलटों में से 2 को सितारे जुरत से नवाजा गया और स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी को उनकी बेलौस खिदमात के नतीजे में निशान हैदर के बाद पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज हिलाल जुरत बाद अज शहादत अता किया गया। उनके तारीफी बयानिए का मतन यूं है कि वो एक वक्त में दुश्मन के 10 जहाज़ों से नबर्द आजमा थे, जिनमें से एक को वो तबाह कर चुके थे, जिसके बाद उनकी गन जैम हो गई। वो मैदान जंग छोड़कर वापस जाने के लिए बिल्कुल हक बजानिब थे, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने नंबर 2 को लीड बनाकर दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। खुद गैर मुसल्लह होने के बावजूद अपने दोनों फॉर्मेशन मेंबर्स की हिफाजत करते रहे। उनका ये अमल एक इंतहाई जरी और बहादुर लीडर होने की आला तरीन मिसाल। उनकी बहादुरी और शुजाअत हवाई मार्कों में एक रोशन बाब है। 6 सितंबर की शाम को पाक फ़ज़ाइया का मोराल और खुद एतमादी नई बुलंदियों को छू रहा था, जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने अपने से कई गुना बड़ी एयरफोर्स को अपने अहदाफ हासिल करने से कामयाबी से रोक रखा था। उन्होंने साबित किया कि उनके हवाबाज हिंदुस्तानी एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा दिलेर, पेशावर और कोहना मश्क। 6 सितंबर की फ़िज़ाई ऑपरेशन से ये साबित हो गया कि जंग सितंबर के मार्कों में फ़िज़ाई बर्तरी का तवाज़ुन पाकिस्तान एयरफोर्स के हक में रहा। ख़वातीनो हज़रात, इस तरह 6 सितंबर के दिन का इख्तिताम हुआ। आइए हम बात करते हैं कि शाम ढले 6 सितंबर को फ़िज़ाई जंग की क्या सूरत हाल। ये तो हम सब अब तक जान चुके हैं कि फ़िज़ाई जंग के बड़े मार्के सरगोदा और पेशावर से हो रहे हैं, मगर पाक फ़िज़ाइया के बमबार पायलट भी किसी से पीछे नहीं थे। पाक फ़िज़ाइया के बमबार जहाज़ ज़्यादातर मारीपुर, कराची में तैनात थे। 6 सितंबर को जंग शुरू होते ही B-57 बमबार तैयारों के नंबर 8 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रईस रफ़ी को एयर हेडक्वार्टर की तरफ से हुक्म मिला कि 6 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात मिशन प्लान किए जाएं और उनका टारगेट था कराची के जनूब मशरिक में 415 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान एयरफोर्स का हवाई अड्डा जामनगर, जिसे पहली रात बमबारी का मुसलसल निशाना बनाया जाना था, क्योंकि इतलात के मुताबिक ये बेस कराची शहर, उसके इर्द गिर्द की तनसीबात, पाकिस्तान नेवी और पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मारीपुर के लिए बड़ा खतरा है। शाम होते ही 6 B-57 तैयारे इंफरादी तौर पर तकरीबन 670 किलोमीटर की रफ्तार पर प्रवास करते हुए अपने हदफ की तरफ रवाना हुए, जिन पर 1,000 पाउंड के 4 बॉम्ब और 2.75 के 56 रॉकेट लगे हुए। अंधेरा होने के 45 मिनट बाद बारी बारी ये जहाज जामनगर जा पहुंचे, और वो भी दुश्मन को खबर हुए बगैर। 8,000 फुट की बुलंदी पर जाकर गोता लगाकर 4,000 की बुलंदी से जामनगर के हवाई अड्डे का अपने बमों से निशाना लेकर और दुश्मन को हैरत ज़दा छोड़कर इंतहाई नीची प्रवास करते हुए ये तमाम जहाज वापस बखैरियत मारीपुर लैंड करने में कामयाब हुए। इन तमाम तैयारों को हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कोई मुदाफ़ियत न हुई। स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी और उनके साथियों का पहला मिशन इंतहाई कामयाब रहा, क्योंकि सरप्राइज होने की वजह से ना तो किसी फाइटर जहाज ने उन्हें किसी किस्म की मुदाफ़ियत पेश की, ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उन पर फायर किया। इस मिशन की कामयाबी के बाद यह फैसला हुआ
کہ دشمن کی کم دفاعی تیاری اور پاکستانی بمباری مؤثر ہونے کی وجہ سے پوری رات بمبار طیاروں کی شٹل سروس جاری رکھی جائے۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے دوسرے مشن کے لیے اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کو اپنے ساتھ لیا، جو سب سے تجربہ کار ہونے کی وجہ سے ونگ کے نیویگیشن لیڈر بھی تھے۔ دراصل اسلم قریشی نے پہلے پلان کے مطابق پشاور روانہ ہونا تھا، جو دیر گئے کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے خلاف پہلے مشن میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلائی لیفٹیننٹ توفیق کی جگہ اپنا نام دلوایا اور مشن اڑانے کے لیے اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے ساتھ اس رات کا دوسرا مشن اڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں ہواباز رات 10:40 پر مشن کے لیے پرواز کر گئے۔ ماہر نیویگیٹر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اندھیرے اور بادلوں کے باوجود اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے رات 11 بجے جام نگر پر بھرپور حملہ کر دیا اور لگاتار اپنے دوسرے کامیاب حملے کے بعد 6 اور 7 کی درمیانی رات 12:25 پر دشمن سے بچ نکلنے کے بعد بحفاظت ماری پر لینڈ کر گئے۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی 6 ستمبر صبح سے اسکواڈرن میں آئے ہوئے اور رات گئے 2 مشن اڑنے کے بعد ان کا یہ حق تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، مگر وہ جنگ میں شمولیت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اسی وجہ سے وہ رات 12:30 پر لینڈ کرنے کے باوجود گھر نہ گئے۔ صبح 3 بجے قدرت نے ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ ان کے اسکواڈرن کمانڈر حمید قریشی، جو پہلا مشن اڑنے کے بعد صبح 3 بجے جانے والے مشن کے لیے مامور تھے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے فلائنگ سے روک دیا۔ جب شبیر عالم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس مشن کے لیے پیش کیا، اور وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کہ کیونکہ اس مشن کا ٹارگٹ بھی جام نگر ہے اور وہ اس ٹارگٹ سے پہلے 2 مشن اڑنے کی وجہ سے زیادہ مانوس ہیں اور انہیں تازہ بریفنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پائلٹ جو فریش تھے اور اس مشن پر اڑنے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن شبیر عالم کی بات میں وزن ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ جب اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم سمندر پر نیچی پرواز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع جام نگر پر حملہ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے شبیر عالم کو ٹارگٹ کے علاقے میں موسم کی خرابی اور انتہائی کم بلندی پر بادلوں کی موجودگی کی وارننگ دی اور حد نگاہ محدود ہونے کی وجہ سے حملے کے دوران فلیئر استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فلیئر لائٹ کا ایک گولا ہوتا ہے جو حملہ کرنے والا جہاز ٹارگٹ کو بم پھینکنے سے پہلے صاف اور واضح دیکھنے کے لیے بر وقت اور ضرورت کے تحت پھینکتا ہے تاکہ صحیح ہدف کو پہچانا اور درست نشانہ لیا جا سکے۔ لیکن اس فلیئر کے استعمال میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اینٹی ایئرکرافٹ گن اور زمینی فائر کو جہاز کی پوزیشن اور حملے کے سمت کا تعین کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صبح 4:15 پر شبیر عالم اور اسلم قریشی نے اپنے پہلے حملے میں 1000 پاؤنڈ کے 2 بم ٹارگٹ پر گرائے۔ دوسری طرف پوری رات پاک فضائیہ کے متواتر حملوں کی وجہ سے ہندوستانی ڈیفنس کے لیے یہ حملہ اب کچھ سرپرائز یا حیران کن نہیں رہا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ ایسے کسی بھی ممکنہ حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی حملے میں کولونل شبیر عالم نے رن وے پر ہندوستان کے 8 طیارے دیکھے، جن کا تعلق ہندوستان کی نیوی کے نمبر 300 نیول اسکواڈرن سے تھا۔ بعد میں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق یہ جہاز پاکستان کے جنوب میں سب سے اہم ریڈار جو کہ بدین میں تعینات تھا کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان طیاروں نے یہ حملہ 7 ستمبر کی صبح کرنا تھا۔ کم سے کم وقت میں ٹارگٹ پر بم گرانے کے مقصد سے جہاز کو زیادہ پھرتیلا کرنے اور جہاز کا وزن ہلکا کرنے کے مقصد سے شبیر عالم نے اپنے راکٹ لانچر جہاز سے گرا دیے، جو بعد کی اطلاعات کے مطابق ہندوستانی بحریہ نے اپنے پاس نشانی کے طور پر سنبھال لیے۔ کولونل لیڈر شبیر عالم کے دوسرے حملے کے دوران پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان کا جہاز براہ راست اینٹی ایئرکرافٹ گن کا نشانہ بن گیا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا اور وہ پرواز کے قابل نہ رہا، اور تقریباً 700 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی طرف آتا ہوا جام نگر سے 15 کلومیٹر دور کھیتوں میں جا گرا، اور بظاہر یہ دونوں ہواباز موقع پر شہید ہو گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کی فضائی جنگ کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ 9 گھنٹے کی قلیل دورانی کے دوران کسی بامبر پائلٹ نے جنگ کے دوران 3 مشن اڑائے ہوں، اور وہ بھی رات۔ خواتین و حضرات، اس افسوسناک حادثے اور بہت ساری اچھی خبروں کے ساتھ 6 ستمبر کے دن اور رات کا اختتام ہوا۔
7 ستمبر کو کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔